हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटी धनुराशि व्यक्ति मानी बहुत ही महत्वपूर्ण रही अच्छी। ग्रह मान गोचर ग्रह मान राशि परिवर्तन आसुवा नवेम्बर मसरे आपण जीवन में कौन सब नुआ परिवर्तन आणिक आसुच्छी, क्यों तीनोटी स्वप्न आपंकर पूरण हो, क्यों क्षेत्र में आपको सावधान रहा पड़ो, जहाँकि बृहस्पति चलन भी होइए। तो बृहस्पति प्रभाव आपंक रोचे जहाँकि नकारात्मक रोचे। तो आम प्रतिकार कहबू नवेम्बर मसटी आपंप किपर संपूर्ण मसटी आपन जीवन में क्यों क्षेत्र में परिवर्तन देखा मिल, क्यों क्षेत्र में आप आगे पारे, क्यों क्षेत्र में किसी शुभ देखा मिल, ता सहित आप कौन करेंगे एपरी उपाय कौन एपरी प्रतिकार करेंगे जहाँ करने द्वारा आगामी जीवन आपंकर बहुत ही सुखपूर्ण कटो। तो भिडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ, भिडियोटी को लाइकटे करूँ। तो सर्वप्रथम आसन जाना कि ग्रह मान गोचर किपर रोचे नवेम्बर मसरे आपंप देखो आपंकर तृतीय भाव जहाँकि साहस क्षेत्र छोट भाई भाई मान क्षेत्र आपंकर किसी सुविधा किसी शौक आपंकर पूर्ण करेंगे ना नहीं छोट यात्रा मान क्षेत्र। तो आपंकर तृतीय भाव में राहु विराजन कर आपंकर चतुर्थ भाव जहाँकि माता क्षेत्र गृहर क्षेत्र जानवाहन क्षेत्र संपत्ति सुख सुविधा इस क्षेत्र को देखा जाए। तो आपंकर चतुर्थ भाव में शनि विराजन कर सहित आपंकर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजन कर जहाँकि आपंपाई अष्टम बृहस्पति जहाँकि बहुत ही नकारात्मक रोचे, जहाँकि बहुत ही दिगरू आपको सावधान रहा पड़ो। ए भिडियोटी को आप शेष पर्यटन देखते जानीपारे क्यों क्यों क्षेत्र में आपको सावधान रहा पड़ो और क्यों क्षेत्र में आपको किसी लाभ देखा पड़ो। तो भिडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ। नवम भाव जहाँकि भाग्यर क्षेत्र गुरुंर क्षेत्र धर्मर क्षेत्र उच्च शिक्षा मान क्षेत्र। तो नवम भाव में आपंकर केतु विराजन कर एकादश भाव में सूर्य सहित शुक्र विराजन कर एकादश भाव जहाँकि आयर क्षेत्र लाभर क्षेत्र मित्र मान क्षेत्र बड़ भाई भाई मान क्षेत्र और आपंकर द्वादश भाव जहाँकि सेठारे बुद्ध सहित मंगल विराजन कर जहाँकि व्ययर क्षेत्र हानिर क्षेत्र किसी अजथा खर्च को देखा जाए। तो आपंकर द्वादश गृहटी बुद्ध सहित मंगल विराजन कर क्यों क्षेत्र में सावधान रहा पड़ो, क्यों क्षेत्र में किसी लाभ देखा पड़ो सबकिछ जाना ए भिडियोटी माध्यम। तो भिडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखो। भिडियोटी भल लगे लाइकटे निश्चित करूँ। ता सहित 16 नवेम्बर को सूर्य वृश्चिक राशि को आसीजे, 23 नवेम्बर को बुध तुला राशि को और 26 नवेम्बर को शुक्र वृश्चिक राशि को आसीजे। तो ग्रह मान गोचर ग्रह मान परिवर्तन आसुवा समय आपंप किपर रोचे, क्यों क्षेत्र में आप सावधान रहा पड़ो। ये भिडियोटी आम आप स्वास्थ्य क्षेत्र किपर लव लाइफ हो दाम्पत्य जीवन ता सहित छात्र छात्री मानी किपर आपंकर भाग्यर क्षेत्र आपंप किपर रोचे, भाग्यर सहयोग भाग्यर प्रतिशत केते रहिबो, सरकारी चाकरी हो प्राइवेट क्षेत्र ता सहित आपंकर व्यापार क्षेत्र में किपर रहिबो, प्रत्येक क्षेत्र विषय में भिडियोटी चर्चा करिबा। तो भिडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन अवश्य देखंतु। तो सर्वप्रथम आसन जानिबे कि आपको क्यों क्यों क्षेत्र में अधिक ए मासरे सावधान और सतर्क रहा पड़ो, क्यों क्षेत्र में लाभ देखा मिल। विशेषकर यही मासरे आपंपाई मिलमिशापूर्ण परिणाम रोचे। चाप मध्य रही किसी काम करेंगे जेकोसी आप कम करेंगे मसरे देखिए प्रत्येक कम आपंकर चापपूर्ण हो, किसी ना कि चाप मध्य रही कम करेंगे किसी न किसी संघर्ष मध्य आपंकर समय कटो। जो कम हाथ को ने अधिक परिश्रम करा पड़ो तेबे ही से सफलता प्राप्त करेंगे। प्रत्येक कम आप कठिन बोध हो, प्रत्येक कम किसी न किसी समस्या किसी न किसी विशृंखला देखा दे पारे, जो आप मसरे किसी चापग्रस्त रे कि चिंतित रे। आपन को विशेष रूपे आकस्मिक कलहरु वंचित रहिबार अछि। आकस्मिक कलह जो आपनकर किसी धनहानि हो पारे, कौन समस्या आप पड़ पारती। तो यह मासरे विशेषकर आपन को कलह कली झगड़ा एसबू आप वंचित रहिबार अछि। सही जातु चुप रही जातु, किंतु क्या क्षेत्र भी भूल भी कलह कली झगड़ा एसबू आप दूरे रुहतु एवं विशेषकर खराब मित्र कुसंग एसबूठ दूरे रुहतु। जदि आप निशा सेवन कर सबू आप दूरे रुहतु। ता सहित सदासर्वदा क्रोध पर नियंत्रण रखुँ। आपन कौन कहते कथा पर वाक्य पर आप नियंत्रण रखुँ, कारण यही मासरे आपंकर कौन छोट कथा बड़ आकार धारण करें जो आप हईराण पड़ पारती। कारण आपन को निश्चित रूपे आप प्रत्येक कम कठिन चाप दे गति करपारती। एपाई आपंकर मानसिक स्थिति किसी बिगड़ी पारे। तो यह कथा प्रति आप विशेष रूप ध्यान दिंतु। ता सहित आपन को यह मासरे अजथा खर्च प्रति ध्यान देवा पड़ो। अजथा व्ययर भाव बढ़ुअछि जहाँकि आपंकर व्यय क्षेत्रटी जहाँकि आपंकर द्वादश भाव जो बुद्ध सहित मंगल विराजन कर बुद्धंकर स्थिति जब ठीक न थाए आम कौन कहवा क्यों समय कौन कहवा ठीक समय ठीक कथा कही पार न था, ठीक समय ठीक निर्णय आम नहीं पार न था। ता सहित बुद्ध सहित मंगल विराजन कर आप विशेष रूपे यही समय मध्य यही मासरे आप निश्चिंत अजथा खर्च ठारू टिके बंचिक रुहतु। अजथा खर्च करूँ ना एत दूर संभव सेविंग करने को चेष्टा करूँ, ना तो पर किसी आर्थिक अनाटन को नहीं आप किसी समस्या पड़ पारती। आपड़ आ गोटे कथा ए मासरे विशेष रूप ध्यान रखुँ, आपड़ कहार उपकार करी आप क्षतिग्रस्त हो पारती।
କାହାର ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କାହାର ଆପଣ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ, କାହା କଥାରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବିପଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ପରିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ କୌଣସି ବିବାଦକୁ ଛନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କେବେ ବି ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ମାସରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ବା ନେବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ, ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ ତ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ, ବଡ଼ ଧରଣର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ମାସରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ହିଁ ଉଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଜନ୍ମ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହୁଅଛି। କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କାହାର ଉପକାର କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କାହାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ। ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କାହାର କିଛି କଟୁ କଥା, କାହାର କିଛି କଥା ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ହେଉ, ଗୃହ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ଅତି ନିକଟତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏପରି କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟର ଧନୀ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିଗରେ କିଛି ଆଗଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦିଗରେ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ଏହି ମାସରେ ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧନର କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶା ରହୁଅଛି। ଧନ ଆସିବ ମଧ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟୟର ଭାବଟି ଯାହାକି ଅଧିକ ବନୁଅଛି, ବ୍ୟୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଗ ବନିବ। ଧନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଅଟକି ରହିବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଅତି ଭଲ ନୁହେଁ କି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମିଳାମିଶା ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କୌଣସି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏକ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ତୃତୀୟ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସର କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସାହସ ଦେଖାଇବେ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରିନଥିବେ, ଡରୁଥିବେ, ଭାବି ବି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଅଧିକ ରହିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଝଲକିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ପ୍ରେସର ଏହି ମାସରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ସହଜରେ ହିଁ କାଟି ଦେଇପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଅଛି କି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବହୁତ କଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହି କଠିନ ସମୟ କଟିଯିବ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ, ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଅଛି, ତ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ମନକୁ ବାଧିପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଫାଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକ ସ୍ଥିତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବାଦ ବିବାଦ ଆଡ଼କୁ କଥା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବ। ଧନର କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ରହୁଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ
ବ୍ୟୟର ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ମାସରେ ଯେତେ ନ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା, କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକଟ ପାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କୌଣସି ଯଦି ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କାହାର ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବି ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜ ରହସ୍ୟ କିମ୍ବା କାହାର କଥା କାହା ଆଗରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୁଗୁଲି ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ମାସରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମାସଟିକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ତ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମାସରେ ସହଜରେ କିଛି ବି କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ, କିଛି ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯାହା ବି କିଛି ବାଧା ରହୁଅଛି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହାର ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ନଭେମ୍ବର ମାସର କୌଣସି ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେବୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଜଟ ଶୁଖିଥିବା କୌଣସି ଏକ ନଡ଼ିଆ, ଯାହାର କି ଚୂଳ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଖିଥିବ, ଏପରି 4ଟି ନଡ଼ିଆ କୌଣସି ଏକ ଶନିବାର ଦିନ ବହୁଥିବା ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ କୁକୁମ ପକାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ବାଧା ରହୁଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।